morning, my dear students. In the last class, we discussed about Wheatstone bridge. We discussed about Wheatstone bridge balance condition. What was that? The diagram was like this. Suppose the current is I, this is I1, suppose this is Ig, so this will be I1 minus Ig, this will be, suppose here you see, this is the cell, and suppose the current is I can go say, I can do over কি হইছে a point I can do divide হইছে এফলা I1 আৰু এফলা suppose I2 আমি ধৰি লৈছো B আৰু D পইণ্টৰ মাজত এটা গেলভানোমিটাৰ আছে I1 can গৈ পেলাই a পইণ্টত এফলা কিমান গৈছে Ig ইদালে বাকি গায় কিমান থাকিল I1 minus Ig হেটা কিমান ব্যবহার করব I1 minus Ig D পয়েন্টত সোয়া D পয়েন্টত কিমান গায় Ig তো I2 আৰু এফালে বা কিমান আহিছে Ig সো এই পয়েন্টত টোটাল গায় কিমান হৈছে I2 plus Ig সো এফালে কিমান যাব I2 plus Ig ঠিক আছে proof applying Kirchhoff's loop rule আমরা লিখা আছে for a loop a loop को जाओ a b d a b d a b d a এটা আমি কি চাব লাগিব product of current and resistance ইয়াৰ resistance কিমান আছে R1 current কিমান গৈছে I1 তো product কিমান হ'ব I1 into R1 into R1 a বা b লে আকৌ চাও b পৰা দিলে চাও b পৰা দিলে current কিমান হৈ যাব Ig suppose এতে resistance মই ধৰিছো G গ্যালভানোমিটাৰ resistance তো মই G বুলি ধৰি লৈছো দিলে কিমান হ'ব প্লাস Ig into G মানে তাৰপিছত কত হ'ব D পৰা এলে চাও কারেন্ট কিমান আছে I2 রেজিস্ট্যান্স কিমান আছে R2 কিন্তু কারেন্টের ডাইরেকশন কি আছে উল্টা হয়েছে রিভার্স তো এটা কি ছিল মাইনাস I2 R2 is equal to কি আছে টোটাল এলিমেন্ট এটা এ লুপ তো সোয়া A B D A ইয়াত সেল আছে না A B D A
ABDA. In this loop there is no cell. So EMF किमान क्या? ये loop की EMF किमान 0. So is equal to 0. Equation number 1. Similarly, in the loop, a loop to sum B C D B. Okay, B C D B. Order the name of B C D B. B C D B. एका सर क्यों B पर C है टाइम कितना है I1 माइनस IC रेजिस्टेंस कितना है RB तो प्रोडक्ट कितना होगा I1 माइनस IG into RB तापर C पर दिया सम करंट कितना है I2 प्लस IC रेजिस्टेंस कितना है R2 কিন্তু C पर दिया है करंट का डायरेक्शन भी दिया है होगा তাহলে এটা কি দিবে আইবো মাইনাস কিমান হলো I2 প্লাস IG ইনটু রেজিস্ট্যান্স কিমান R4 আকৌ চাও P পৰা বিলে চাও C পৰা বিলে আহিলো এটা আকৌ D পৰা বিলে যাব ব্যাকেটা অৰ্ডাৰ কৰি দিব লাগিব D পৰা বিলে চাও কারেন্ট কিমান IG রেজিস্ট্যান্স কিমান ধৰি আছো C গতিকে প্ৰডাক্ট কিমান হ'ব IG ইনটু C আৰু এটা কি চিন আহিব মাইনাস কি কাৰণে কারেন্টৰ ডাইৰেকশন আমি কৈছো D পৰা বিলে কারেন্টৰ ডাইৰেকশন কি আছে উল্টা সো কি আহিব মাইনাস IG into Z is equal to 0 0 কি কাৰণে হল equal to 0 কি কাৰণে BCDB এই লোকটো চোৱা ইয়াত সেল আছে নেকি সেল নাই তাহলে ইয়াৰ কিমান হ'ব 0 ইকুয়েশন নাম্বার 2 ধৰি পাইছা এতিয়া ব্যালেন্স কন্ডিশন মানে কি যেতিয়া বি আৰু ডি দুটা পয়েন্ট ব্যালেন্স মানে সেম পটেনশিয়াল তেতিয়াহলে দুটা পয়েন্ট যদি সেম পটেনশিয়াল থাকে তেতিয়াহলে কারেন্ট ফ্লো হ'ব নে কারেন্ট ফ্লো নহয় তাৰমানে আইজি কিমান হ'ব 0 if Ig is equal to 0 then equation 1 implies equation 1 দিলে কিমান হ'ব Ig 0 কৰিলে কিমান হ'ব ইকুয়েশনটো I1 R1 minus I2 R2 is equal to 0 implies I1 R1 is equal to I2 R2
implies ইয়াৰ পৰা r1 by r2 কিমান হ'ব r1 by r2 is equal to how much I2 by I1 equation number 3 ঠিক আছে again equation 2 আমি I2 0 পাব লাগে হ'ব again equation 2 implies I1 R3 minus I2 R4 is equal to 0 implies I1 R3 is equal to I2 R4 implies R3 by R4 is equal to क्या हो I2 by I1 equation number 4 इधर इक्वेशन बोलेंगे 3 और 4 को सॉल्व 3 और 4 राइट साइड में कैसे here is I2 by I1 here also I2 by I1 इसलिए क्या हो R1 by R2 is equal to R3 by R4 from 3 and 4 3 and 4 we get R1 by R2 is equal to R3 by R4 यदि हम लिख दो this is the Wheatstone-Bridge balance condition this is the Wheatstone-Bridge balance condition okay draw paila very easy etu ko hobo Wheatstone-Bridge balance condition next topic meter bridge सब ब्रिजे पाइ आছো এটা দলং meter bridge it is a device it is
unknown resistance, unknown resistance কি কৰিব পাৰি তোমালোকৰ কিবা এটা ৰেজিস্ট্যান্স দিয়া আছে তাৰ ভ্যালুটো দিয়া নাই আমি কি কৰিব পাৰো হুইস্টন মিটাৰটো ইউজ কৰি পেলাই আমি সেই ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালুটো আমি ইয়াত উলিয়াব পাৰো প্ৰিন্সিপল প্ৰিন্সিপল কি হ'ব আগত আমি কি কৰিলো হুইস্টন ব্ৰিজৰ প্ৰিন্সিপল কি আছিল কন্ডিশন কি আছিল ব্যালেন্স কন্ডিশন কি আছিল R1/R2 is equal to R3/R4 সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এই মিটাৰ ব্ৰিজটোৱে কাম কৰিব ঠিক আছে it is based on Wheatstone Bridge valence condition. It is based on Wheatstone Bridge balance condition. Wheatstone Bridge और balance condition पर depend कोई बोला है कि मीटर ब्रिज पे काम करेगा. Next write down construction and working theory. Construction and working theory. तो यह डायग्राम का क्या हुआ
আমি ধরে লৈছো আর কিন্তু আমার আননোন রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে এই যেটা ওয়্যার এ বি এটা একটা পয়েন্ট আছে এটা মনে হলো বি এটা পয়েন্ট হলো সি ইয়ার পৰা আমি লৈ লৈছো এটা গ্যালভানোমিটার suppose a point মই লৈ লৈছো b ঠিক আছে a পৰা c লে মিটার বেসটো আসলে কি হয় এই তিনটা হৈছে কপার স্ট্রিপ এই তিনটা হৈছে কপার স্ট্রিপ কপার স্ট্রিপস এটা মাজৰ এটা আছে আকৌ এটা আছে এই দুটা কি হৈছে 90 ডিগ্রি বেক হৈ আছে না এই দুটা সাইডৰ দুটা কপাৰ স্ট্রিপ 90 ডিগ্রি এংগলত কি হৈছে বেক হৈ আছে আৰু মাজৰ কপাৰ স্ট্রিপটো স্থিৰ আৰু গোটেই সিস্টেমটো এখন কাঠৰ বৰ্ডৰ ওপৰত ফিক্স কৰি থোৱা থাকে কাঠৰ বৰ্ডটো মই লপা নাই ওকে আৰু এৰ পৰা চিলে যিডাল ওয়্যাৰ সেই ওয়্যাৰৰ লেন্থটো হৈছে 1 মিটাৰ সেই ওয়্যাৰৰ লেন্থটো 1 মিটাৰ হেতু কাৰণে এই এপাৰেটাছটো কোৱা হ'ব মিটাৰ পিচ লেন্থটো যিহেতু 1 মিটাৰ হেতু কাৰণে এই এপাৰেটাছটো কোৱা হ'ব মিটাৰ পিচ এতিয়া ইয়াত কি হ'ব আমি এ আৰু সি বৰ্ডৰ মাজত এই ওয়্যাৰ আছে ওয়্যাৰৰ লেন্থটো 1 মিটাৰ তো 1 মিটাৰ মানে 100 সেন্টিমিটাৰ 100 সেন্টিমিটাৰ হলে ইয়াৰ পৰা সাপোজ ফৰ ৰেডিয়েশন এল a plus c है l इधर b plus c है कितना होगा 100 minus l समझे বুঝি পাইছা a পৰা b লে যদি l ধৰো তেলে বাকি কিমান থাকিব 100 মাইনাস l কাৰণ ইয়াৰ পৰা কিমান 100 সেন্টিমিটাৰ আমি সেন্টিমিটাৰ লৈছো তো write down it consists of a constant time or manganese wire constant time or manganese wire of length 1 meter of length 1 meter fixed in between two copper strips fixed in between two copper strips bent bent at right angles bent at right angles bent at right
Next likheba, a galvanometer is connected. A galvanometer is connected from the middle strip, major strip, from the middle strip, whose other end is connected to a jockey, whose other end is connected to a jockey, which can be slided. Slide মানে কি যেভাবে সিম্বলটো জকি সিম্বলটো এই জকিটো আমি কি কৰিছো এই ওয়্যাৰৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব এই ওয়্যাৰৰ ওপৰত আমি স্লাইড কৰিব লাগিব এনেকৈ হয় এনেকৈ স্লাইড কৰিব লাগিব সাপোজ জকি মানে কি জকি মানে একটা মেটেল ৰড জকি মানে কি হয় এটা মেটেল ৰড দ্বাৰা আমি কি হয় এই ওয়্যাৰটো আমি কানেক্ট করে এই জকিৰ লগত কানেক্ট কৰিছো আৰু জকিটো কি কৰিব লাগে এই যে ওয়্যাৰ আছে সেই ওয়্যাৰৰ ওপৰত কি কৰিব লাগে স্লাইড কৰিব লাগে ঠিক আছে which can be slided on the meter bridge wire বুঝি পাইছে না আকৌ লিখিবা let the known resistance is connected on the left gap to left gap or right gap let the known resistance R1 আমি known জানো দেনিবা let the known resistance is connected on the left gap and the unknown resistance R3 is connected R3 on the right gap as shown in the figure তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইমানে আছিলে কনস্ট্ৰাকচন খিনি বৰ দীঘলীয়া হ'ল আমি যিমান পাৰো চুবলৈ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া আমি যাম তাৰ থিওৰি পাৰ্টলৈ ঠিক আছে okay I will discuss its theory in my next video. My next video তোমালোকৰ ইয়াৰ theory মানে mathematical part মই explain কৰিম অতি সহজ ভালকে মন দিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ